ফিজিওলজি আজকে হলো যে রিমুভাল মেটাবলিক এন্ড প্রোডাক্টস এটা নিয়ে একটু আলোচনা যে রিমুভাল অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাই দ্য লাংস। ঠিক আছে, লাংস হলো গ্যাসেস এক্সচেঞ্জ করে। অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য ব্লাড পিক আপ দ্য অক্সিজেন in the lungs, the carbon dioxide released from the blood into the lung alveoli, and the respiratory movement of the air into and out of the lungs. ঠিক আছে, carries the carbon dioxide to the atmosphere. Carbon dioxide is the most abundant of all the end products of the metabolism. ঠিক আছে, তো এখন এই যে এখানে নার্ভাস সিস্টেম আর এই যে হরমোন সিস্টেম। নার্ভাস সিস্টেম এগুলো আছে যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আমাদের জানা হচ্ছে কম্পোস্ট অফ থ্রি মেজর পার্ট: সেন্সরি ইনপুট, সেন্ট্রাল আর মোটর। ঠিক আছে, সেন্সরি এই যে detects the state of the body or the state of the surroundings. For instance, receptor in the skin appraises one whenever the object touches the skin at any point. The eyes are sensory organs that give one a visual image of the surrounding area. The ears are also the sensory organs. The central nervous system is composed of brain and the spinal cord. The brain can store information. ঠিক আছে? So generate thoughts, create ambition, and all thought process. Appropriate signals are then transmitted to the motor output portion. মানে মোট কথা autonomic system, sensory system আর motor response. It operates at subconscious level. It also controls many functions of the internal organs, including level of pumping activity of the heart and movement of the gastrointestinal tract. Hormone system located in the body are eight major endocrine glands that secretes chemical substance called hormone. Hormone are the transporting the extracellular fluid to the all parts of the body to help regulate cellular function. For instance, the thyroid hormone increases the rates of most chemical reactions in all cells, thus helping to set the tempo of bodily activity. Insulin control glucose metabolism. ঠিক আছে, ইনসুলিন গ্লুকোজকে ভেঙে ফেলে। Adrenocortical hormones control sodium and potassium and the protein metabolism. And the parathyroid hormone controls bone calcium and the phosphate. Thus, the hormone provides a system for regulation that complements the nervous system. ঠিক আছে, এটা হলো যে প্রোটেকশন করে যে ইমিউন সিস্টেম আমাদের। হ্যাঁ, ইমিউন সিস্টেম কি করে যে যে এখানে body protect the body from pathogens such as bacteria, virus, parasite, fungi. ঠিক আছে, distinguish its own cells from the foreign cell and substance. মানে foreign particles বাইরে থেকে আসবে, destroy the endeavor of the phagocytosis and the by producing sensitized lymphocytes or the specialized proteins, antibodies that either destroy or neutralize the invader. Inter integumentary system, the skin and the various appendages, including hair, nails. এইগুলো কিন্তু আমাদের বডির একটা পার্ট। তারপরে যে রিপ্রোডাকশন, homeostasis, the regulation of the arterial blood pressure, several terms, the baroreceptor যে mechanism এটা সেগুলো তো আমরা সামনে গেলে আরো দেখবো। ঠিক আছে, এক্সেলেন্ট এক্সাম্পল। আমি জাস্ট ওভারভিউ আমি নিজে পড়ছি, ভিডিওগুলো ইউটিউবে দেখছি, যদি কারোর উপকার আসে তো ভালো, না আসলে নাই। ঠিক আছে, when the arterial pressure rises too high and the baroreceptor and the barrages of nerve impulse to the medulla of the brain, here these impulses inhibit the vasomotor center, which is in turn decreases number of the impulses transmitted to the heart and the blood vessel. The lack of the layers of peripheral blood vessel and the both of these effects decreases the arterial pressure back toward normal. মানে যে মেকানিজমটা করে ব্লাড প্রেশারটাকে কন্ট্রোল করে। এবার আছে নেগেটিভ ফিডব্যাক, এগুলো এত কিছু লাগবে না। কন্ট্রোল সিস্টেমে যে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন, সোডিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন, পটাশিয়ামের কনসেন্ট্রেশন, ঠিক আছে, ক্যালসিয়ামের এই যে এইগুলো সব দেওয়া আছে। অক্সিজেন হলো 40, হ্যাঁ, নর্মাল রেঞ্জের। এটা হলো যে ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটিউটস অ্যান্ড ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড কি কি থাকে: অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ইলেকট্রোলাইট যেটা, হ্যাঁ, গ্লুকোজ 85, এখানে ভ্যালুয়েশন কিন্তু মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার। হ্যাঁ, বডি টেম্পারেচার 98.4, এটা কিন্তু ফারেনহাইট। হ্যাঁ, আর এই যে
37, এটা হলো যে ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটা অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, অ্যাসিড বেস এটা আছে। তো এখানে যে আমাদের দেখছো 175 মিলিমিটার মার্কারি, হ্যাঁ, রিমেন্স ইনক্রিজ প্রেশার, এটা ক্যালকুলেট করলে গেইনের এজ এ ফর্মুলেশন, যে ক্যারেকশন নিচে মানে স্ল্যাশ বা ভাগ করি আমরা এররকে। এরর এটা হলো কি, দ্যাটস দ্য ভ্যালুয়েশন অফ দ্য সিস্টেম এক্সাম্পল এন্ড দ্য গেইন, ঠিক আছে? ওইভাবে আমরা একটা হিসাব নিকাশ করি। এটা হলো পজিটিভ ফিডব্যাক, সামটাইমস বি ইউজফুল। এখানে অনেক কিছু আছে। এই যে চাইল্ড বার্থের সময় যে এই যে ইউটেরাস কন্ট্রাক্ট করে, ঠিক আছে, বেবি বার্থের সময় যে সার্ভিক্স, এটা একটা হরমোনাল দ্বারা ইউটেরাইন মাসল এটাতে ইয়ে করে। একটা হলো পজিটিভ ফিডব্যাক আর একটা হলো নেগেটিভ ফিডব্যাক। পজিটিভ ফিডব্যাক কিন্তু হেভি ইম্পর্টেন্ট। এটা আইটেমে টার্মে কার্ড পরীক্ষা এগুলো থাকে, ঠিক আছে? The when the blood vessel is ruptured and the clot begins to form, ঠিক আছে, multiple enzymes called the clotting factors, ঠিক আছে? এখানে child birth another important is of positive regeneration of the nerve signal, and the membrane of the nerve fiber is stimulated, causes the slight leakage of sodium ion, ঠিক আছে? সো মানে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স, সোডিয়াম ইনফ্লাক্স, ঠিক আছে? ইফ্লাক্স মানে বের হয়ে যাচ্ছে, ইনফ্লাক্স মানে ঢুকছে, হ্যাঁ, ইফ্লাক্স বের হয়ে গেল। সোডিয়াম এন্টারস ইনটু দ্য ফাইবার, মানে এটা হলো যে অ্যাকশন মেমব্রেন যে পোটেনশিয়ালিটি আছে, হ্যাঁ, এটা বেসিক, এগুলো জানতেই হবে। আর এই যে পজিটিভ ফিডব্যাক, ঠিক আছে, এটা গেল। আর গাইড বইয়ে তো অনবরত আছে, ওখান থেকে এটা আমি জাস্ট মেন বই একটু টাচ করছি। দ্য লেটার, এটা হলো যে পেরিফেরি এগেন moderate, ঠিক আছে, more complex type of control system by adaptive control, হ্যাঁ, লেটার summary কি automaticity of the purpose of this chapter has to point out যে এখানে দেয়া যায় 100 trillion cell, ঠিক আছে, functional যে structure internal and extracellular fluid, এই এতটুক বললে হবে। নেক্সট চ্যাপ্টার আমরা যে সেল আর সেল ফাংশন, এটা আমরা একটু দেখতে পারি। দিচ 100 trillion cell in human being living structure can survive for months, ঠিক আছে? the organization যে টিপিক্যাল সেল, যে মাইক্রোস্কোপে যে 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 এটা যেটা দেখা যাচ্ছে, সেল মেমব্রেন, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম, এটা তো বেসিক বায়োলজি তো সবার পড়াই আছে। এটা যে সেল, হ্যাঁ, এটা যে স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ আওয়ার বডি, সেল, প্রতিটা স্ট্রাকচারে সেল আছে, যে এখানে বেসিক এটার কম্পোনেন্ট অর্গানাইজেশন। একটু ওয়াটার আয়ন থাকে, আয়নের ভিতরে যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ঠিক আছে, ওয়াটার, ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল ফ্লুইড মেকানিজম সেল ইজ দ্য ওয়াটার, এটা সেলের যে স্ট্রাকচার, সেল।